पहले 3 महीने के लिए निलंबित नेनकी गांव की सरकारी सस्ते अनाज की दुकान संजेली तालुका सरकारी दुकान प्रमुख आज तक चला रहे हैं। दिनांक 30 दिसंबर 2019 को जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा संजेली तालुका के नेनकी गांव में एक सरकारी सस्ते अनाज की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान दुकान में गंभीर खामियां पाई गई और इस दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से दिनांक 7 जनवरी 2020 से 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया था तथा इस दुकान के कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं की मात्रा से वंचित न होना पड़े, इस उद्देश्य से निकटतम शासन द्वारा अनुमोदित उचित मूल्य की दुकान को संबद्ध करने का आदेश दिया गया, जिसके तहत यह दुकान एकता स्वयं सहायता समूह की दुकान के साथ कोई अन्य आदेश नहीं दिया जाएगा। जसुनी गांव की महिला मंडल तब तक जोड़ी का ऑर्डर हो चुका था। तब आदेश देने के बाद से आज तक इस दुकान का संचालन संजेली तालुका के सरकारी दुकानों के अध्यक्ष महेंद्र वेलाजी पलास द्वारा किया जा रहा है और संजेली तालुका के सरकारी दुकानों के अध्यक्ष द्वारा राशन कार्ड धारकों को कोई अनाज दिया ही नहीं जाता और न ही किसी भी प्रकार का कूपन दिया जाता है और न ही सामान दिया जाता है। संजेली तालुका के नेनकी गांव के रणछोड़ गौजी पलास नामक पूर्व सैनिक स्थानीय स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अधिक पैसे वसूले जाने की याचिका प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते संजेली तालुका के नेनकी गांव के रणछोड़ गौजी पलास नामक पूर्व सैनिक ने बताया कि अगर जल्द ही इस दुकान के संबंध में कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो वह स्वयं ग्रामीणों के साथ संजेली मामलतदार कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और गांधी चिंध्या मार्ग से आंदोलन करेंगे और कोर्ट के द्वार खटखटाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर संजेली तालुका में एक ही चर्चा चल रही थी कि बार बार शिकायत करने के बावजूद स्थानीय और राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा इस दुकान के संबंध में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जब संजेली तालुका के आपूर्ति मामलतदार परमार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही इस मामले की सूचना जिला स्तर पर दे दी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या स्थानीय से लेकर राज्य स्तर के अधिकारी इस संबंध में कोई कार्रवाई करते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल तक धरने पर बैठना पड़ेगा या आंदोलन करना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मारू नाम पलास रणछोड़भाई गौजीभाई, રહેવાસી नेनकी, माजी सैनिक संगठन प्रमुख संजेली तालुको અને પૂર્વ તાલુકા સભ્ય તાલુકા પંચાયતના અને અમારા ગામની સસ્તા અનાજની દુકાન 4 વર્ષ 2 મહિના અગાઉ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલી અને જસુણી સ્વસહાય જૂથ મહિલાને 3 મહિના પૂરતી એ દુકાનનો ચાર્જ આપવામાં આવેલો અને જે નામે ફારૂકભાઈ મોહમ્મદ ફારૂકભાઈ કરીમભાઈ શેખની દુકાન એમના નામની છે અને અત્યાર સુધી તેઓને કબજો આપવામાં આવેલ નથી અને નીચેથી ઉપર સુધી અમે રજૂઆત કરેલી છે કે દુકાનની અંદર ઊંચું અનાજ આપે છે, કૂપન કાઢતો નથી, પૈસા બી વધારે લે, નીચેથી એટલે માન લો કે તાલુકાથી જિલ્લાથી પછી રાજ્ય કક્ષા સુધી અન્ન પુરવઠા મંત્રી, કમિશનર સાહેબને, મુખ્યમંત્રી તમામને, કલેક્ટરશ્રીને કેટલી વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં અને હમણાં હાલ બી ઊંચું અનાજ આપ્યું તે બી અમે રજૂઆત કરી હતી। 24/1/2024 અંદરમાં મને ખુદ અનાજ ઓછું આપ્યું હતું, તોલ્યું, એના પછી ફરી પાછા લઈ ગયા અને ફરી આટલું આપીશું એમ કરીને અમે રજૂઆત તમામ પત્રકારોને જાણ બી કરેલી, છતાંય હમણાં બી 24/2/2024 અને 25 2 દિવસની અંદર અનાજ પૂરું કરી નાખ્યું અને અનાજ 29 તારીખે આપવાનું એમ કરી ના આપ્યું તો બી એ જથ્થો મને બી હજુ ફાળવ્યો નથી અને આવા કેટલાક લાભાર્થીઓ રેશનિંગ કાર્ડના દુકાન નંબર 12,021 નંબરની દુકાન છે અને અત્યાર સુધી કબજો કોઈને આપતા નથી ને આપવા દેતા નથી। હું પ્રમુખ છું તમામ ગોદામાનો, એવો માજી સરપંચ છે મહેન્દ્રભાઈ વેલજી બોલે છે અને દુકાન ખરેખર એવી સત્તા નથી, પ્રમુખ હોય તો પ્રમુખના પદ ઉપર રહી શકે છે, ગોદામનો ગમે તેનો હોય તો બી છતાં એ પોતે ચલાવે છે અને લોકો ગરીબોને ધિક્કારે છે અને બોલે એને બોલવા નથી દેતો અને આવું કરશો તો આમ કરીશ એવું એ બોલે કરે છે અને અત્યાર સુધી દુકાન ના એ કરે
ને ના છૂટકે હજુ સુધી જો નીચલા જે સંબંધિત તમામ કર્મચારી અધિકારીઓ ઉપર સુધી જો જાણ કરવામાં આવી છે તો બી એ નથી ધ્યાન ઉપર દોરતા અને નથી દેખતા. કાને બહેરા છે, આંખે આંધળા છે, લૂલા લંગડા છે. અને અત્યારે ના કરે તો અમે ધરણા કરીશું મામલતદાર કચેરી જઈને, કાં તો અમારે કોર્ટના દરવાજા ખખડાવવા ના પડે તેના માટે આગળની કાર્યવાહી કરવા હું તમામને આહવાન કરીશ અને તમામ પત્રકારોને હું જાણ કરીશ. માજી આ દુકાન હમણાં હાલમાં કોના નામે ચાલે છે? એ મોહમ્મદ ફારૂકભાઈ કરીમભાઈ શેખને નામે છે અને ત્રાહી વ્યક્તિ દુકાન ચલાવે છે. આ દુકાનનું સંચાલન કોણ કરે છે હમણાં? ત્રાહી વ્યક્તિ કરે છે મહેન્દ્રભાઈ વેલજીભાઈ પલાસ. ત્રાહિત વ્યક્તિ એટલે મહેન્દ્રભાઈ વેલજીભાઈ પલાસ છે કોણ? એ માજી સરપંચ છે. તો તમે તો હમણાં એવો કહેતા હતા કે સરકારી દુકાનોના સંજેલી તાલુકાનો પ્રમુખ દુકાન ચલાવે છે. દુકાન ચલાવે છે એ સંજેલી તાલુકાના દુકાનદારોનો પ્રમુખ છે. અચ્છા, તમારું નામ શું? મારું નામ માજી સૈનિક સંગઠન પ્રમુખ પલાસ રણછોડભાઈ ગવજીભાઈ, પૂર્વ તાલુકા પંચાયત સદસ્ય બી રહી ચૂકેલું છું. તમે આ બાબતે કેટલી જગ્યાએ રજૂઆત કરી છે? મેં મામલતદારથી લઈ જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી આપણે જે અન્ન પુરવઠાના અને હરુભરું બી મળ્યો અને રાજ્ય સરકારમાં બી અન્ન પુરવઠા મંત્રીને બી જાણ કરેલી છે, મુખ્યમંત્રીને જાણ કરેલી છે, અન્ન કમિશનરને બી જાણ કરેલી છે. અને અમારી કને 4-5 વખત અમે રજૂઆત કરી છે. આ દુકાન સસ્પેન્ડ થયાને કેટલા વર્ષનો સમય થયો? 4 વર્ષને 2 મહિના થયા છે. તે વખતે કેટલા ટાઈમ માટે દુકાનને સસ્પેન્ડ કરવામાં 3 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલી હતી. તો અત્યાર સુધી અન્ય ત્રાહી વ્યક્તિ દુકાન ચલાવે છે અને જે જૂથ છે એ મહિલાનું છે, તે પોતે ચલાવી શકતો નથી, મહિલા જ ચલાવી શકે. તમારું નામ? પલાસ રણછોડભાઈ ગવજીભાઈ, ગામ નેનકીના રહેવાસી.